ਦ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨੀਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਮਿਊਟ ਵੰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਸਾਇੰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, किसी ने बहुत सोना लिखा है कि असूलों पे जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर नज़र आना ज़रूरी है। नई पीढ़ी के खुद मुख्तियारों को कौन समझाए कि कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। आज पंजाब दे विच जिथे पंजाब मैं कह सकती है कि एक त्रासदी हंडा रहा है। तुसी स्पोर्ट साइंस डिपार्टमेंट नाल जुड़े हो, सब तो पहले प्रोफैसर हो इंडिया दे, ते एग्जैक्टली स्पोर्ट साइंस की है? मैडम गुरनीत, ये बड़ा वड्डा विषय आ और स्पोर्ट साइंस नूं जे मतलब सीमित तौर ते समझना होवे ते असीं ऐ कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स नाल रिलेटेड जिन्ने भी साइंटिफिक फील्ड ने वो स्पोर्ट साइंस दा हिस्सा ने जी। ते दूजे लफ्ज़ां 'च कहिए तो स्पोर्ट साइंस एक मल्टी डिसिपलिनरी सबजैक्ट आ जी, जिहदे असीं मैਡੀਕਲ साइंस भी पढ़ाउने आ, जिस च असीं सोशल साइंसिस दे विचों सोशियोलॉजी भी पढ़ाउने आ, साइकोलॉजी भी पढ़ाउने आ, असीं न्यूट्रीशन भी पढ़ाउने आ, असीं ट्रेनिंग भी कराउने आ, असीं रिहैबिलिटेशन भी कराउने आ। सो कुल मिला के स्पोर्ट साइंस अपने आप च एक नवेकला जिहा सबजैक्ट आ और इहदे विच एडा वड्डा स्कोप आ हर फैकल्टी दा, चाहे वो सोशल साइंसिस आ, चाहे मैਡੀਕਲ साइंसिस आ, चाहे लाइफ साइंसिस आ, और ईवन इत्थे तक कि कुछ क्लोथिंग एंड डिज़ाइनिंग के जोड़े वर्क्स ने वो भी स्पोर्ट साइंस नाल रिलेटेड जी। मैं इत्थे दसना चाहांगा कि हर ईवेंट की क्लोथिंग डिफरेंट आ जी, तो वो इस करके डिफरेंट नहीं है कि कोई उहदा कोई असी डिज़ाइन या फैशन शो करना है जी। वो इस करके डिफरेंट आ क्योंकि उस ईवेंट दियां उदां दियां रिक्वायरमेंट्स ने। हाँ, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट दी उस वास्ते मैंडेटरी की है। हाँ, वो चीज़ां नूं देख के इस सबजैक्ट का जोड़ा जे आपां इंडिया च जन्म कहीए तो वो 1972 च हुंदा जी, ते इस विभाग का जन्म भी 1972 च ही हुंदा जी। और मैनूं ये कहण च ज़्यादा माण महसूस हुंदा आ कि इंडिया का ये पहला स्पोर्ट साइंस विभाग आ और इस विभाग पिछे दो बहुत एमीनेंट बंदे जिन्हां ने फिजियोलॉजी के खेत्र च, जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन के खेत्र च, जिन्होंने ट्रेनिंग के खेत्र च बहुत वड्डियां मल्लां मारियां। प्रोफैसर पी.के. आनंद जिहड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैਡੀਕਲ साइंसिस के डायरैक्टर भी रहे, फिजियोलॉजी के हैड भी रहे जी। ते दूजे प्रोफैसर महिंद्रू जिहड़े फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जिहड़ा पटियाले दा है उहदे प्रिंसीपल सन जी। इन्हां दोनों का एक सुपना सी कि असीं स्पोर्ट्स नूं साइंटिफिक बैकअप दे नाल प्रमोट करना जी, तां जो साडे प्लेयर वधिया ढंग नाल परफॉर्म कर सकण। और मैं कहना कि पंजाब लई बड़ी वड्डी गल आ, जिस यूनीवर्सिटी च मैं बैठा ये दुनिया की दूजी यूनीवर्सिटी है जिहड़ी भाषा के नाम ते बनी जी। इस यूनीवर्सिटी च स्पोर्ट साइंस विभाग आ जिहड़ा हिंदुस्तान का पहला विभाग आ ते पंजाबी यूनीवर्सिटी जिहड़ी है हिंदुस्तान की पहली यूनीवर्सिटी है जिहड़ी भाषा के नाम ते बनी। और इसे यूनीवर्सिटी च कुछ इहो ਜਿਹੇ नवेकले उपराले पंजाबियां ने पंजाबियां दे विद्वानां ने कीते जिहदा मकसद ये सी कि असीं पंजाब नूं हर पक्ष तो नर्चर करना जी, वो असीं इहनूं सपोर्ट करना। सो स्पोर्ट साइंस इस यूनीवर्सिटी च शुरू किया गया, एक रिसर्च डिपार्टमेंट सी। 1988 दे विच यही विभाग जिहड़ा आ वो एकेडमिक्स दे विच आउंदा आ और फिर इत्थे क्लासिस मास्टर्स इन स्पोर्ट साइंस स्टार्ट होंदी आ। फिर असी पिछले समय तो इत्थे डायटैटिक्स का एक डिप्लोमा शुरू किया, फिर असी इत्थे एक PG डिप्लोमा हैल्थ फिटनेस का शुरू किया क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान च नहीं सारी दुनिया दे विच और खास करके जे कोविड के दौरान ही आपां देख लीए तो हैल्थ ते फिटनेस का बड़ा वड्डा इशू जिहड़ा आ वो दुनिया के सामने आया और दुनिया ने उन्होंने होर ढंग नाल फेस किया जी। तो मेरे ख्याल च जे इदां दियां तैयारियां साडियां पहलां हुंदियां ते असीं इहनूं बहुत बेहतर तरीके नाल फेस करदे जी। ते PG डिप्लोमा असीं हैल्थ फिटनेस का इत्थे कराउने आ जी। और बड़ी एक विडंबना कह लो जां एक वाइब्रेंट है इत्थों दा कि असीं इत्थे डिप्लोमा इन गतका भी शुरू किया जी। और वो साडा जिहड़ा प्रोग्राम आ
ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ 1972 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, 1988 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 50-60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੁਰਨੀਤ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬੱਚਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ 'ਚ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਬੱਚੇ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਬਟ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ NIS ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਜੀ, ਇਹ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਏ ਟੈਲੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ NIS ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ NIS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ MS ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਚਿੰਗ, MSc ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਨੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸਤਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ FB ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਡਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ?
ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਨੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 골ਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ 골ਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਰਮੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਪੂਨਾ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਰਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਲਟੀਫੇਸਡ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਚ ਵੀ ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਇਓਮਕੈਨਿਕਸ ਵੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਲੋਥਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਫੁੱਟ ਵੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਖਬਾਰ ਆ ਅਜੀਤ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਤੇ 1 ਅਰਬ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਬੜੇ ਬੇਮਾਇਨੇ ਤੇ ਬੇਦਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਿਟਨੈਸ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 5 ਤੋਂ 11 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹਾਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ 5 ਸੈਂਟਰ 5 ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਕਾਟ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਕਲਾਸ 'ਚ BSc ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਕਲਾਸ 'ਚ BSc ਮੈਡੀਕਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈੱਡ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਾ ਹੈੱਡ ਨੇ, BAMS ਬੱਚਾ, DHMS ਬੱਚਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ BPT ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੇਲ ਜੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਚੋਂ 1 2 3 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ। ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੀਡਡ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਚੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਸਮ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਕੁਝ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਈਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ? ਨੀਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਫੇਸਡ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਕੱਲੀ ਸਾਈਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੁਝ ਇਵੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਤੂ ਲਾਣੇ ਪਏ। ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇਵੈਂਟ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਜੇਤੂ ਲਾਣੇ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਦਬਾਅ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਕਰੀਮ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਭਿੜਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਨੀਤ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਈਮਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਉਸ ਖਿਡਾਰਨ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨੇ 골ਡ ਲਿਆ।
ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ ਜਿਸਲੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਥਰੋਜ਼ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਰੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸ ਥਰੋ ਦੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਰਾਊਜ਼ਲ ਦੇਖੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਰਮ ਹੈ ਅਰਾਊਜ਼ਲ ਜੀ ਇਨ ਵਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਰਾਊਜ਼ਲ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਜ਼ਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਲਿੰਗ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਉਸ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰੇਨ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ 'ਚ ਪਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੈਲ ਨਾਲ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਸ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਉਸ ਅਰਾਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਲਥ ਫਿਟਨੈਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓਮੈਕੈਨਿਕਸ ਕਿਨਜ਼ੋਲੋਜੀ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਅਰਾਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਫਲੈਕਸਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 100% ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 100% ਮੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਡਨ ਇਟ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਚਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਚਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਊਜ਼ਲ ਆ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਮਲ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਥਰੋਅਰ ਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 3rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੋਚ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੋਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੋਚ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੋਰਓਵਰ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਕੋਚ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਆ ਨਾ ਗੁਨੀਤ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਐਥਲੈਟਿਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚ ਥਰੋਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚ ਜੰਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਸਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆ ਮਿਡਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਮੈਰਾਥਨ ਆ ਸੋ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਚ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਮਾਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਹੁਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਦੌੜਾਕ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਾਤਾ ਮਾਨ ਕੌਰ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣਮੱਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਤਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਏਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਗੁਨੀਤ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਗੇਮਸ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ 12 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਦੌੜ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ PIT ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਨੀਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟੀਓਪਰੋਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਛਲਣੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੌੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਜੀਰਕਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਦੌੜਨਾ ਆ। ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਜਾਂ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇਹ ਨਾ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਓਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਖੇਲਣ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਲ ਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾ ਕਮਾਲ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੱਗ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖੇਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬਾਏ ਟੈਲੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਾਨ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜੋ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰੈਸਅਪ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਖਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰੈਸਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਗੁਨੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੀ। ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 20-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗੱਤਕਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਈਟਿੰਗ ਆਰਟ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 13 ਸਟਿਕ ਫਾਈਟਿੰਗ ਆਰਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲਰੀ ਪੱਤੂ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਰਡ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੇਰਲ 'ਚ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲਰੀ ਪੱਤੂ, ਔਰ ਉਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਬੱਡੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਖੋ ਖੋ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਯੂਰਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ। ਰਗਬੀ ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਰ ਜੋ ਰਗਬੀ ਆ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੋ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਆ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਮੀਨਸ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਯਕੀਨਨ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕਦਮ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਕਰਨਾ, ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹਾਰਡ ਫॉर them? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਰਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਡਰਿਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨੰਬਰ 2, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਪੀਟੀ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਲੋਪ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਲੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਡੰਬਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਟਿੱਪਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ, ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ, ਜਰਮਨਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੌਲੀ 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 ਨੈਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡ ਬੇਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡ ਬੇਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ 2 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ। ਜਿਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਮਿਡਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡਤੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਈਏ? ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ PhD ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ
ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਨ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ 59 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ 800 ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਵਕਤ। ਇਹ 'ਚ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈਲਦੀ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਯਕੀਨ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ।